अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। बजट करीब है तो मुल्क की मीशत कई वड्डे चैलेंजेस घिरी हुई है। असल सवाल है कि आया हुकूमत आलमी मालियाती इदारे दे प्रोग्राम दियां शर्तां पूरे करते हुए आवाम नू कोई रिलीफ भी दे सकती है या नहीं। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत का बुनियादी नुकता यह कि टैक्स का जोड़ा दायराकार है उन्होंने वधा दिता जाए तो सरकारी खर्चे घटाए जान। इसका मतलब यह है कि हुकूमत नू या तो ज़्यादा टैक्स इकट्ठे करने पैंदे ने या फिर खर्चे कमी करनी होती है। पर यह दोवां काम जोड़ा है इकट्ठे करना कोई आसान काम नहीं। नवे टैक्स लाने का मतलब आम तौर उत्ते ये होता है कि जो लोग पहले टैक्स नैट मौजूद नहीं ने उन्होंने टैक्स नैट शामिल किया जाए तो जिन्होंने शोबे टैक्स कम इकट्ठा हो रहा है उत्थे इसलाहात किए जाए। पर अमली तौर पर जोड़ा है ये अमल सियासी तौर पर भी मुश्किल होता है तो आवाम उत्ते भी असर पाता है। दूजे पासे खर्चे घटाने का मतलब सिर्फ तरक्याती मनसूबा बंद करना नहीं बल्कि सरकारी इदारियां दे खसारे कम करना होता है। गैर जरूरी अखराजात रोकना तो निज़ाम नू ज़्यादा मुअस्सर बनाना ये शामिल होता है। पर सब तो वड्डा खर्च कर्जियां की अदायगी तो बुनियादी रियासती अखराजात होंदे ने जिहड़े आसानी नाल कम नहीं हो सकते। इस वक्त महंगाई पहले ही बहुत ही उत्ते जा चुकी है जिसका असर आम आदमी की जिंदगी उत्ते बराह रास्त पै रहा है। बिजली गैस ते पेट्रोल वर्गियां जरूरी जड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे कीमतां 'च इजाफा घरेलू बजट नूं शदीद मुतासर कर रहा है। 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबियां नूं इख्तियारात मिलण नाल विफाक ते सूबियां विच वसाइल की तकसीम एक बहुत ही हसास मसला बन चुका है। इस वक्त ये बहस भी जारी है कि आया कुछ इख्तियारात वापस विफाक नूं दिते जाण या नहीं। पर इस हवाले नाल कोई हतमी फैसला जड़ा है वो सामने नहीं आया। असल सवाल यह है कि क्या आने वाला जरा बजट है वो वाकई आवाम नूं रिलीफ दे सकता है। मौजूदा हालात विच फौरी रिलीफ देना जड़ा है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। पर अगर पॉलिसी इसलाहत संजीदगी नाल कीतियां जाण तो लंबे अरसे मीशत मुस्तहकम हो सकती है। आने वाला जरा बजट है वाकई एक वड्डा इम्तिहान समझा जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम दी शर्तां ते मुल्क के अंदरूनी माशी दबाव इकट्ठे सामने आ रहे हैं। असल मसला यह है कि हुकूमत को आमदन घट ते खर्चे ज़्यादा ने। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत का बुनियादी नुकता यह होता है कि टैक्स का दायरा कार वसी किया जाए, गैर जरूरी खर्चे घटाए जान तो सरकारी सहूलतां ऐसा ऐसा कम की जान। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को या तो आमदनी वधानी पौंदी है या फिर खर्चे घट करने पौंदे ने। दोवां इकट्ठे करना जोड़ा है वो तुहानूं पता है कि थोड़ा जिस तरह मैं पहले कह रहा सा कि मुश्किल ही काम जोड़ा है मुश्किल कम होंदा। खर्चे घटाने के चंद तरीके हो सकते हैं। वो सरकारी इदारे खसारा कम करना, गैर जरूरी अखराजात कम करना, कुछ मनसूबियां नूं मरलावार मुकम्मल करना। पर हकीकत यह है कि तनख्वाह दिफाई खर्चे ते कर्जा जोड़ा लाना है वो ऐसे वड्डे हिस्से ने जोड़े फौरन कम नहीं हो सकते। इसलिए बचत की गुंजाइश महदूद रह जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत दी कीमतां दा मसला भी इस दबाव का एक हिस्सा है। वक्ती कमी नूं रिलीफ जरूर हुकूमत देंदी है पर जो कीमतां बार बार बदलियां जान पेट्रोल पंप मालकान की तंजीम वर्गियां तंजीमां बेयकीनी पैदा हो जाती। आइनी तरमीम के तहत अख्तियारात की वापसी बारे बजट का ताल्लुक असल माली तवाजुन नाल विफाक के सूबियां वसाइल की तकसीम पहले ही हसास मसला है तो जो कुछ महकमे वापस विफाक नूं दिते जान तो यह एक वड्डी सियासी तब्दीली हो जाए जिसलिए वसी इतफाक राय की बड़ी सख्त जरूरत है। असल सवाल यह है कि की हुकूमत जो है अवामी दबाव से आलमी शराइत तवाजुन कायम रख सकती है। मुख्तसर जवाब यह है कि यह आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। कामयाबी का दारो मदार इस गल उत्ते है कि टैक्स इसलाहत कितनी वसी होंदियां ने ते खर्चे घटाने जोड़ा है वो अमल जारी जी खर्चे घटाने की है वो कितनी मजबूत होती है। ये सारे मामलात किहड़े पासे जा रहे हैं। आने वाला जरा बजट है वो अवामी रिलीफ का बजट है या आवाम पर मजीद टैक्स लाया जाएगा। क्या गरीब आवाम ही सिर्फ टैक्स लाने वास्ते रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम ही शुरू किया जिसके तहत लोगों को गड्डियां घरां वास्ते कर्जे तो कुछ मजीद सूबा पंजाब ने भी इसी तरह का एक मनसूबा शुरू किया है। क्या ये जोड़े मनसूबे आम आदमी के रिलीफ लिए शुरू होए ने क्या वो आम आदमी को वाकई रिलीफ दे सकणगे। उन्होंने रस्ते जोड़े रुकावटां ने चाहे वह ब्यूरोक्रेसी की सतह पर हो या चाहे बैंकों की सतह पर हो उन्होंने ख़त्म किस तरह किया जाएगा। ये सारे वो मामलात ने जोड़े अज इस प्रोग्राम के पहले हिस्से असीं डिस्कस करांगे और साडे नाल बहुत ही रेलेवेंट गैस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब वो मौजूद ने। उन्होंने तो पूछांगे कि ये मामलात जोड़े टैक्स वाले ने या आवाम की जोड़े रिलीफ वाले ने किहड़े पासे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। खुरम दस्तगीर साहब बजट के हवाले नाल सब तो पहले पूछांगा सर देखो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े दावे करती रही है माजी दे विच भी हुण भी कहती है कि जी बड़ी असी कोई खुद मुख्तार जड़ा है साड़ी सारी पॉलिसियां ने
ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ IMF ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ IMF ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। IMF ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੈ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪਾ ਦਿਓ। IMF ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IMF ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ IMF ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ IMF ਇੱਕ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ PTIMF ਬਜਟ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ PMLN IF ਬਜਟ ਜਾਂ PPPIF ਬਜਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, IMF ਬਜਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੋ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਸਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ CPEC ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਹੁਣ IMF ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ IMF ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ IMF ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ IMF ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਗਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ IMF ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਟਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਟਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ IMF ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਰੂਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ IMF ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ 2.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਫਰੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਾਸੀਮਗੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਤੇ IMF ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IMF ਦਰਅਸਲ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਾਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇਣੀ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੈਕਸ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾੜਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਅਦਲੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੂੰਕਿ ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਣੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ IMF ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਸਾਬਾਤ, ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਫਿਕਰੀ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਨਿਮਟੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਮਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤਹਫਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਮੰਗਣੇ। ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਗੋਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਸਰ? ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਖਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਖਤੀ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਰਾਨ, ਇਸਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सर एक और भी प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आई अप्रीशिएट और पर्सनली अप्रीशिएट। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि जी ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾਫ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਔਰ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ? ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸੱਦਕਾ ਫਾਈਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 90% ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸੱਦਕਾ ਫਾਈਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬਿਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ AI ਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाज़रीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे, कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। गल करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की भैन हलीमा खान ने इल्ज़ाम लाया है कि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने बगैर इतला दी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नाल जोड़ा है वो मुलाकात की थी। हलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने खानदान नूं इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं ते मुलाकात के दौरान भी खानदान का कोई बंदा मौजूद नहीं सी। दूजे पासे पार्टी के मरकजी सैकटरी इतलात शेख वकास अकरम ने वो जड़ा गलबात करते हुए दस्या है कि जी बैरिस्टर गोहर ते वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी नाल मुलाकात हुई सी। उन्होंने दस्या कि यह मुलाकात 14 मई को हुई सी ते इस विच अमन अमान की सूरत हाल उत्ते गलबात हुई। शेख वकास अकरम के मुताबिक इस मुलाकात बानी इमरान खान के खानदान का कोई फर्द शामिल नहीं सी। इस मामले नाल पार्टी अंदर जड़ा है वो इख्तलाफी बयानिया सामने आ रहा है जिथे एक तरफ खानदानी रद्द-ए-अमल है तो दूजे पासे पार्टी क़यादत की वजाहत मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने भी वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी नाल मुलाकात बारे मीडिया रिपोर्ट्स उत्ते भी वजाहत दी है और उन्होंने यह आख्या है कि चेयरमैन बैरिस्टर गोहर दे नाल मिल के मोहसिन नकवी नाल जिहड़ी मुलाकात हुई सी उस विच कोई सियासी गलबात नहीं हुई जिहड़ी मीडिया च रिपोर्ट की जा रही। सुहेल अफरीदी के मुताबिक ये मुलाकात बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल ते खास तौर पर बन्नू विच दहशतगर्दी के वाक़यात ते सूबे के अमन अमान बारे जिहड़ा है वो साडी गलबात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लिमानी जमात ने कायमा कमेटियां वापस आने भी गौर जड़ा शुरू कर दिता है तो इस मकसद लिए एक करारदाद अराकीन के सामने रखी गई सी। ज़्यादातर अराकीन ने इस करारदाद की हिमायत की जिस तो जाहिर होता है कि पार्टी अंदर इस मामले उत्ते नरमी का रुझान मौजूद है।
करारदाद विच बुनियादी नुकता यह सी कि बानी चेयरमैन इमरान खान समेत सियासी कैदियों की जिहड़ी रिहाई है वो मरकजी तरजीह होनी चाहिए। इस दे इलावा उन्होंने सेहत सिक्योरिटी ते ज़ाती मालिक तक रसाई का मुतालबा भी शामिल सी। पार्लिमानी जमात के इजलास के दौरान यह भी फैसला होया कि मुज़ाकरात का अख्तियार महमूद खान अचकजई ते अलामा राजा नासिर अब्बास नूं होएगा ते जो फैसला वो करनगे वो सब नूं काबिल कबूल होएगा। इजलास विच यह भी मौकफ सामने आया कि बानी की मंजूरी तो बगैर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होएगा। इजलास के बाद महमूद खान अचकजई ने कहा कि तहरीक चलाने का फैसला किया गया है, जदों कि बैरिस्टर गोहर ने वाजे किया कि पार्लिमानी जमात का मुश्तरका वक़्फ है कि बानी नूं साइड लाइन करना जो है काबिल कबूल नहीं, तो ऐसी हर कोशिश की मुखालफत की जाएगी। पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफी मामला भी सामने आए जिथे बाज़ अरकान ने मुख्तलिफ हिकमत अमली उत्ते सवाल उठाए, जिस नाल ये वाज़े होता है कि जमात के अंदर मुकम्मल यकसूई हुण भी मौजूद है। मजबूत तौर पर मौजूदा सूरत हाल इशारा देती है कि पार्लिमानी जमात दो रस्ते खड़ी है। एक तरफ जो है ऐवानी सियासत है और उहदे वापसी है, और दूजे पासे जो है एहतजाजी सियासत ते दबाव की हिकमत अमली है। अगे दा लाए अमल इस गल उत्ते मुनसिर होएगा कि क़यादत के अंदर इत्तफाक राय कितना मजबूत होता है, ये भी वेखना पवेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिहड़ी सियासत है उसकी मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात उत्ते गल करने वास्ते मेरे नाल सहाफ़ी दोस्त उसामा इकबाल साहब मौजूद ने, कवर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिहड़ी बीट है उन्होंने एज रिपोर्टर के नाल साडे सीनियर सहाफ़ी दोस्त मैंने बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भी तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो दसो, मेरा ख्याल तो रीसेंट डिवेलपमेंट यही है कि जी एक मुलाकात हुई है जिहड़ी कि सुहेल अफरीदी बैरिस्टर गोहर दी हुई वज़ीर दाखिला साहब नाल, और उसकी खबर आई और उसके बाद भी बड़ियां गल्लां हो रही ने। एक तो यह दस दो सुहेल अफरीदी साहब का स्टेटमेंट भी आ गया कि जी साडी जिहड़ी मुलाकात सी ये महज जिहड़ी अमनुमान की सूरत हाल ते सी कोई और गलबात ये नहीं की थी। तो दूजे पासे यह भी खबर ने कि शायद इन्होंने कोई कुछ थोड़ी जितने रियायतां मंगियां ने कि जी बुशरा बीबी की मुलाकात करा दिओ, फैमिली की मुलाकात करा दिओ, जरा जिहड़े साडे कोई तिब्बी मामलात ने ते जिहड़े उहदे विच भी कोई थोड़ा बहुत रिलीफ। तो तुहाडे कोल क्या खबर है सर? शुक्रिया सकलैन साहब, तुसीं ठीक कह रहे हो, ਅਸੀਂ PTI ਦੀ ਬੀਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫॉर ਮੌਕਿਫ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਟਵੀਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਿਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ बैरिस्टर गोहर ਤੇ मोहसिन नकवी पहले तो मौजूद सी। बैरिस्टर गोहर की रिहाइशगाह 'ਚ मुलाकात हुई, F7 ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਆਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਬੈਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ 26 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ, PTI ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇसी ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਤੈਅ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਵੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪੜਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ ਖੇਡ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਲਮਾਨ ਅਕਮ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਬੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਫਰਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁਣ,
ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਐਂਟੀ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫਾਕ ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੀਐਮ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਫਾਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਮ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੇਪੀ ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ, ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10-15 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਇhtਜਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕੋਂ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ PTI ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਈਨੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋਨੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ PTI ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ PTI ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 2 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਬੀਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 90% ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਡ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਡ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਅਗਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਗਮ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਡਿਆਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਹੈ, ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਅਮੂਮਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ तमाम ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਤਜਾਜ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਤਜਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, 26 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ ਸੰਜਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਜਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨਾ। ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀ ਚੱਕਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਮੁੜੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਥਾ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਤਜਾਜ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਟੂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਇਤਜਾਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਰਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਵੀਲ ਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਰਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਤੇ ਥਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਬਹਿਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲਾਇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।